ปานกลางนิดหน่อยแล้วก็รุนแรงหรือจะใช้เป็นตัวเลขก็0 1 2 3 This is the symptom assessment assess. I think you are familiar with this. Yeah, and you can include your own symptoms as well. อันนี้ก็พวกเราคงเคยใช้อยู่แล้วอาจารย์ก็แนะนำว่าเราอาจจะเพิ่มอาการมากกว่านี้ก็ได้ในคนไข้เราถ้าเผื่อมันมีนอกเหนือจากนี้ก็ใส่ลงไปอีกค่ะ So I have included a lot of the references here, and mainly it's from Australia. But you can also look at the National Guidelines for Palliative Care from Singapore Hospice website. Yeah, so a lot of the information about the different standards, the different assessment tools can be obtained through the website. There's a lot online these days. Yeah, but to be honest with you, in an hour to share about PCOG assessment tools, it will be very difficult because usually it is done in a workshop style. Yeah, and workshop, and we will have all the different case scenario, and we will tweak the case scenario to suit the context that you are working in. So if you are in an inpatient hospice, the case studies will be very much a inpatient case study. And if you are in the community, we will use the home care cases that are familiar to the people that we are training. So we try not to group them together. We will separate them so that the case study will be, it will be targeted to the group that we are teaching. โอเคเพราะฉะนั้นในเวลาเท่าที่อาจารย์เขาสอนจนถึงตอนนี้มันประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะลงรายละเอียดได้มากกว่านี้อาจารย์เขาบอกว่าเวลาเขาสอนเรื่องนี้และถ้าจะให้ทำเป็นต้องจัดเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็เคสที่เอามาใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันซึ่งเป็น inpatient palliative care หรือว่าเป็น home care patient อะไรอย่างเงี้ยเพี้ยนมันจะแตกต่างกันเพี้ยนวิธีใช้หรือมุมมองก็อาจจะแตกต่างกันซึ่งไม่มีเวลาพูดที่นี่อย่างไรก็ตามแต่อันนี้เป็น reference ที่พวกเราจะไปเอาข้อมูลได้แล้วก็เขาอัปเดตเรื่อยๆเพี้ยนก็อาจจะต้องขยันอัปเดตตาม So in Singapore, in RCC Hospice, currently we are using this form, which if you look at it, it looks as though it's actually not that difficult. Yeah, but we also realize that we have not captured enough information if we want to follow PCOG. Yeah, so that's the reason why it is work in progress. We are going to review this form. Yeah, but what we have done is that we have also included in the second half of the form a component called the death audit. Yeah, because we wanted to capture that information, like who was with the patient when the patient passed on. Yeah, was there a family with the patient, and whether the family need bereavement support. Yeah, so that was the information that we put in here. But as I mentioned, it's work in progress. We are going to review this form. แผนที่อาจารย์เขายกขึ้นมาให้ดูเนี่ยก็เป็นแผนที่อาจารย์เขาใช้อยู่นะคะเขาพูดว่าหากเราใช้ PCOG อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เก็บ Data ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ครบถ้วนมีหลายอย่างที่ไม่ได้ถูกเก็บโดย PCOG แต่ถูกเก็บโดยแผนอันนี้ซึ่งเขาพัฒนาของเขาเองตัวอย่างเช่นถามว่าขณะที่คนไข้เสียชีวิตใครอยู่ด้วยบ้างครอบครัวต้องการ bereavement support หรือเปล่าแล้วก็และหรืออื่นๆซึ่งตรงนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับบริบทถ้าพวกเราจะใช้จริงโดยส่วนตัวคิดว่าเท่าที่ฟังนะโอเคเราอาจจะตั้งต้นโดย PCOG หรืออะไรก็ตามแต่แล้วเราเอาบริบทเราเข้ามาจับแล้วเราก็ปรับได้ว่าเราต้องการเก็บข้อมูลอะไรเพื่ออะไรแล้วเราก็พัฒนาเป็นฟอร์มของเรา I finished with the PCOG assessment tool. So do you have any questions? มีคำถามไหมคะ Yes. I have translated PCOG into Thai. Maybe I spend 10 minutes to have them see the translated form. It will be easier for them. พอดีเราอันนี้นะคะศรีนครินทร์เราทำ PCOG เขาใช้ได้ประมาณเดือนกว่าๆทีนี้
เวลาเราฟังเราจะงงว่าเราตามไม่ทันว่า inactive phase คืออะไรเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดแล้วยังไงอะไรนะคะเราเองเราใช้เราก็ยังงงเหมือนกันเราก็ยังต้องการหาข้อมูลโอเคนะคะอันนี้เป็นอันที่เราแปลเป็นไทยเรารู้จักไอ้ palliative phase ก่อนเมื่อกี้เขาพูดถึงไปแล้วใช่ไหมคะมันก็มี phase ของstable unstable deteriorate นะคะทีนี้ stable ข้อ define นะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่ที่เราจะบอกว่าคนนี้ stable เริ่มอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะบอกว่า stable ของเขาสิ้นสุดละโอเคมันเปลี่ยนไปเป็น phase อื่นแล้วนะ stable นี่ก็คือปัญหาและอาการของผู้ป่วยได้รับการจัดการตามแผนที่เราวางไว้โอเค stable ไม่ต้องไปเปลี่ยนแผนการดูแลและสถานการณ์ของผู้ดูแลและครอบครัวปกติต้องมีผู้ดูแลและครอบครัวด้วยนะเพื่อที่มันจะประกอบกับซิมตอมปวดหอบเหนื่อยแล้วผู้ดูแลเขาดิสเตรสอะไรขนาดไหนนะทีนี้ถ้าเมื่อไหร่คนไข้ stable คืออยู่ในภาวะอย่างนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ้นสุดของการ stable คือเปลี่ยนไปในเฟสอื่นก็คือความต้องการของผู้ป่วยครอบครัวเพิ่มมากขึ้นต้องเปลี่ยนแผนการดูแลละที่มีอยู่ในปัจจุบันมันไม่ได้นะunstable ก็จะเป็น มีการเปลี่ยนแผนดูแลเฉียบพลันหรือต้องการการรักษาแบบฉุกเฉินเพราะผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นใหม่โดยไม่ได้คาดหมายมาก่อนในแผนการดูแลหรือปัญหาเดิมมันรุนแรงมากขึ้นนะและหรือสถานการณ์ของผู้ดูแลและครอบครัวเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันส่งผลต่อการดูแลอันนี้ก็มันก็จะเป็น unstable phase นะ unstable จะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะโอเคเราดูไป unstable เมื่อไหร่มัน stable ก็คือเมื่อไหร่มันสิ้นสุดก็คือมีแผนการดูแลใหม่ที่คงที่ทดแทนได้รับการทบทวนและไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนการดูแลอีกทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอาการหรือภาวะวิกฤตได้ถูกแก้ไขยกตัวอย่างนะโอเคเราแก้ไขแล้วล่ะแต่มันแก้ไม่ได้คนไข้ deteriorate แล้วในที่สุดตายนึกภาพออกไหมแต่เขาพ้นภาวะ unstable ไปเข้าสู่ deteriorate หรือ dying หรืออะไรก็แล้วแต่นะในส่วนของ deteriorate เนี่ยหมายความว่าแผนการดูแลมีการพูดคุยถึงความจำเป็นที่คาดว่าอาจจะเกิดและมีการทบทวนเป็นระยะนะอันนี้คือจุดเริ่มนะคนไข้ทรุดลงสมรรถนะถดถอยปัญหาที่มีอยู่เดิมค่อยๆทรุดลงมากขึ้นเรื่อยๆหรือผู้ป่วยประสบปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาที่คาดหมายไว้ล่วงหน้านะยังไงเราก็แก้ไขปัญหาไม่ได้เรารู้คนไข้ต้องทรุดลงเพราะแน่นอนนี่เป็นลักษณะของคนไข้ palliative ถูกไหมคะเราไม่สามารถทำให้เขาหายได้นะหรือความเครียดทุกข์ทรมานของผู้ดูแลครอบครัวมากขึ้นเรื่อยจนกระทบกับการดูแลผู้ป่วยนะและdeteriorate เมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดก็คือมัน deteriorate คงตัวแล้วนะนึกภาพออกไหมคะหรือเปลี่ยนแปลงการดูแลเฉียบพลันนะต้องการการรักษาเฉียบพลันสถานการณ์ผู้ดูแลครอบครัวเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันส่งผลต่อการดูแลและแทรกแซงอย่างรีบด่วนก็คือก็อาจจะกลับไปอยู่ในคือเรารู้แหละคนไข้เขาอยู่ในระยะ deteriorate แต่พอเขาคงตัว stable แล้วก็ออกจาก deterioration นะหรือว่าโอเคเราดูเขาจนดีขึ้นเขาก็อาจจะกลับไปอยู่ใน stable phase นะหรือว่าเขาก็ยัง unstable อยู่อย่างนั้นนะหรือเปลี่ยนเข้าสู่ unstable หรือคาดว่าจะเสียชีวิตก็คืออยู่ใน terminal นะในส่วนของ terminal คาดว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตในไม่กี่วันนะสิ้นสุดลงก็เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตนะหรือสภาวะของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงคาดว่าผู้ป่วยจะไม่เสียชีวิตในไม่กี่วันเช่นผู้ป่วยอาจจะกลับมาอยู่ใน stable หรือ deteriorate นะส่วนอันนี้ก็เป็นอันที่สุดท้ายที่เขาพูดถึงคนไข้เดทนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะคะรัก ADL เนี่ยมันจะช่วยเรายังไงได้บ้างนะเขาก็จะแบ่งอย่างนี้นะเขาก็ดูเขาจะรวมเอา bed mobility คือเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองลงจากเตียงได้ไหม toilet transfer นะแล้วก็จะให้ค่าคะแนนนี้หนึ่งคือช่วยเหลือตัวเองได้นะต้องแค่กำกับนิดหน่อยสองก็คืออาจจะต้องมีการช่วยเหลือด้านกายภาพสามก็คือต้องใช้ผู้ช่วยและเครื่องมือ5คือต้องใช้คนมากกว่า2คนในการดูแลนะอันนี้ก็เป็นการกินทีนี้จะให้ดูนะว่ารัก ADL มันดียังไงเวลาเราเอามาใช้เราคิดว่ามันดีอย่างนี้เรานี่นะคะอันนี้เป็นอันที่เราดูรัก ADL สมมติบอกว่าคนไข้ 4-5 โอเคไม่ต้องทำอะไร monitoring เฉยๆนะถ้าคนไข้
ค่าคะแนนออกมา6 ถึง 10บอกว่าต้องมีคนช่วยเหลือนะ10 ขึ้นไปนะอาจจะต้องมีคนช่วยเหลือ1 คนพร้อมกับจะต้องใช้ equipment นะต่างๆเหล่านี้ต้องระวังการพลัดตกหกล้มนะอาจจะต้องระวังrisk อะไรต่างๆเหล่านี้15 ขึ้นไปนะก็หมายความว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ละต้องระวังเรื่อง pressure sore นะต้องมี carer burden ต้องไปดูด้วยนะและถ้าเกิน18ต้องใช้คนมากกว่า2 คนดูแลเพราะฉะนั้นมันจะเห็นเลยว่าเคสนี้ต้อง intensive นะในส่วนตัวเราสมัยก่อนเวลาเราเจอคนแก่สูงอายุใช่ไหมเราประเมิน ADL แล้วประเมินจบเราก็จบก็คือ ADL เท่านี้แต่พอประเมินตัวนี้มันจะช่วยเราจะวางแผนเลยต้องไปมีที่นอนลงเคสนี้ต้องมีคนดูแลอย่างน้อย2 คนหรือ1 คนหรืออะไรตรงนี้นะมันก็ทำให้เราคิดต่อไปอีกว่าเราจะทำยังไงนะทีนี้ APP Palliative Care Problem Severity Score ตรงนี้นะคะมันจะแบ่งออกเป็น4อันที่1คือมี2 symptom นะsymptom ที่1คือ pain symptom ที่2ก็แล้วแต่หมอจะวัดอะไรอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของ psychosocial spiritual อันที่4เป็นเรื่องของ carer เพราะฉะนั้นแล้วค่าคะแนนมันจะเป็น0 1 2 3 0โอเคไม่มีปัญหา1 mild 2 moderate 3 severe นะ moderate to severe ต้องได้รับการจัดการนะแล้วก็อันนี้SAS นี่ก็คือเหมือน ESAS ล่ะแต่ว่าเขาวัด7 symptom นะก็ให้ค่าคะแนน0 ถึง 10แต่ว่าถ้าคนไข้1 ถึง 3ก็จะเท่ากับอยู่ในเราใช้ตัวเลข1นะเพื่อให้เข้าใจดีทีนี้ตรงนี้เราเอามาทำตรงนี้นะตรงนี้ข้างซ้ายของเราเป็น ESAS เพราะเราต้องการจุดว่าเพนลดลงเพิ่มขึ้นอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็ตรวจกรองเบื้องต้นนะตรงนี้โอเคเราที่เราทำนะ day 1คนไข้ stable หรือ unstable หรืออะไร day 3นี่เขาต้องพ้นจาก unstable นึกภาพออกไหมเพราะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยบอกเราว่าเรา effective ไหมคนไข้เรา day 1 unstable day 3ก็ยัง unstable อยู่อย่างนี้แสดงว่าเราจัดการปัญหาได้ไม่ดีพอนะโดยที่ในของ benchmark เนี่ยเขาใช้ตัวเลข 90% ต้องพ้นจาก unstable phase ภายใน 72 ชั่วโมงนี่เป็นบอกว่าintervention เราเป็นยังไงนะอันนี้รัก ADL ก็อย่างที่บอกนะโอเคก็ให้คะแนนไปตามนี้นะได้ค่าคะแนนออกมาเท่าไหร่เราก็จะใช้อันนี้เป็นตัวบอกว่าเราจะดูแลเขาระดับไหนนะอันนี้ก็เป็น palliative problem severity score อันนี้ก็เป็น0 ถึง 3 0คือไม่มีอะไรนะก็ continue care ต่อ1คือ mild ติดตามใกล้ชิดนะ record 2 moderate ต้อง review และเปลี่ยนแผนการดูแลนะถ้า3 severe นี่ถือว่าเป็น urgent action ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็มี4 อันนะ pain other symptom psychosocial spiritual family carer 4 มิตินะส่วนอันข้างล่างอันนี้นะคะอันนี้ PPS เขาจริงๆเขาใช้ KPS นะแต่พวกเราไม่คุ้นเคยเรามาเปลี่ยนเป็น PPS แต่ค่าคะแนนมันเหมือนกันนะสุดท้ายตรงนี้ SAS นี่ symptom assessment โดยตัวคนไข้เอง self assessment ในของ PCOG เขาใช้7 symptom แต่ของเราคิดว่าเราจะเอาแค่3ก็พอนะอันนี้เป็นอันที่เรา adapt เอามาใช้ของศรีนครินทร์เราใช้มาประมาณได้เดือนกว่าๆแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสวิเคราะห์ว่ามันเป็นยังไงแต่เราคิดว่าอันนี้มันเป็นตัวการวัดตัว outcome โดยตรงซึ่งมันทำให้แคร์ของคนไข้เราดีกว่าเนาะโอเคมีอะไรจะถามไหมหรือจะถามวิทยากรด้วยน้องก็ถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะต้องประเมินทุก3 วันใช่ไหมหรือว่าเขาต้องประเมินอีกทีเมื่อมัน unstable แล้ว so I mean we have just applied PCOG so but we have just implement it only just a month right and we still have problem so my nurse asked that okay we start with day 1 and then with day 3, right? And she asked how often should we do the evaluation? Is this inpatient or outpatient? Inpatient. Inpatient, we do it every shift. Every 8 hours? Yeah, every 8 hours.
record in this form If it is unstable, or if it's unstable every shift but if the patient is in stable phase in stable phase, you don't need to. You only do it once a day. okay Or when there is a change of condition.โอเคสมมติว่าเขา unstable ใช่ไหมอยู่ต้องวัดทุก8 ชั่วโมงทุก8 ชั่วโมงจนคนไข้ stable พอ stable เราอาจจะวัดวันละครั้งหรือถ้าเขา stable ของเขาอยู่อย่างนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรจนเปลี่ยน phase ก็ต้องรีบมาลงเลขของแต่ทุก8 ชั่วโมงเราวัดไม่ได้นะ since we are not palliative board we are consultation team maybe we can do it only just once a day คือที่ไปดูมาครับเขาขึ้นอยู่กับว่าเซตติ้งของเราเป็นอะไร1เราเป็นคอนซัลท์ทีมหรือว่า2เราเป็นเหมือนฮอสปิส เอ้ยจะพูดภาษาอังกฤษจ้ะจะได้ อ๋อ ไม่ต้องแปล โอเคครับ so I think is I'm just I just ever go to Australia and I used to spend some time with Peacock. It's like when you're a consultative team, you just record one. If you see the patient and if 2 or 3 days later you go, you just take another one. But if you have a hospice, okay, you record every day or every shift. And if you have a home visit, it means every time that you see the patient. That's right. Yeah, that's right. Yeah. เป็นจะถามค่ะอาจารย์ก็คือว่าอย่างในเคสที่เรามีการประเมินday 1 day 3 day 5ค่ะแต่คนไข้ของหนูก็คือมีปัญหาเรื่องปวดนะคะอาจารย์ที่เป็น unstable phase นะคะอาจารย์แล้วเป็น neuropathic pain ซึ่งต้องค่อยๆไต่เต้ระดับยาแต่มันทำให้เราเห็นว่ามันไม่กลับมาเป็น stable ภายใน3 วันค่ะ So she asked that, okay, say for the example like neuropathic pain, which we know that it takes time before the patient will become stable. So in that case, how should we do? Usually, if the patient's score for pain is high, it is still considered unstable phase. แต่คืออย่างนี้ค่ะ benchmark ของเขาคือ 90% ไม่ใช่ 100% นะ 100% มันเป็นไปไม่ได้ 90% ของ patient ที่เป็น unstable ต้องกลับมาอยู่ใน stable ไม่ใช่ 100% ตามทันนะคะ เพราะเราต้องยอมรับว่า difficult pain เราไม่มีทางจัดการได้ใน1 วันต้องใช้เวลา Unstable patient should be changed the phase to stable or deteriorated within 20 No, 3 days. 3 days. Yeah. 3 days, 72 hours. and it has to be just only for the stable เปลี่ยนเป็น stable เท่านั้นหรือเปลี่ยนเป็น deteriorate ก็ได้ ได้โอเคสมมติคนไข้คนหนึ่ง unstable ใช่ไหมเขาเริ่มติดเตียงแล้วก็หอบแล้วเราไปดูแล้วเราไม่สามารถทำให้เขากลับมา stable ได้เพราะเขาใกล้จะตายว่างั้นเถอะว่าเขาทรุดลงตามโรคของเขาเราก็ classify จาก stable ไปอยู่ deteriorate อ้าว เปลี่ยน phase ภายใน7 ใช่ แต่ว่าของเป็ดเนี่ย3 วันแล้วยังไม่ได้เพราะเขาก็ยังมี So she asked that is that mean that if the patient is in stable phase, do they have to change to unstable? But we said that no, maybe some patient will change to deteriorate. Yeah, it can be deteriorating already. But she said that in the example of neuropathic pain that this nurse asked, the patient should be in unstable, not deteriorate. ก็ยังเป็น Because the unstable. pain is uncontrolled. โอเคผู้ใจไหม ที่พี่เป็ดบอกว่าถ้าเกิดคนไข้เขาปวดเกิน3 วันเนี่ยมันจะเป็น unstable ต่อไหมนะครับก็คือถ้าเราดูในเกณฑ์การยุติ unstable phase เนี่ยก็คือถ้า unstable จะออกได้ก็คือ 1 มีแพลนเสร็จหมดแล้วว่าเคสเนี่ยเราไดแอกหมดแล้วรู้ว่ามันคืออะไรแล้วอาการที่เป็นอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องหายหมดนะครับแต่คือมีแพลนรู้แล้วว่าจะจัดการยังไงต่ออันนี้ก็ออกจาก unstable ได้ examination like okay like this if you have changed your plan all of this problem should change it to stable โอเคเขาบอกอย่างนี้ถูกต้องนะโอเคถึงแม้ว่าปวดยังไม่หายนะ
แต่เปลี่ยนแผนการดูแลคือ care plan ได้รับการทบทวนอย่างเหมาะสมแล้วให้กลับมาอยู่ใน stable โอเคไหม พยาบาลเราทุกคนรู้เรื่องดีนะ It is very normal to have this debate. Very normal. So you, จะเป็น yeah. stable กับเงื่อนไขstable กับเงื่อนไข ก็คือแต่ถ้าว่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครไปเปลี่ยนแผนการดูแลมันก็ต้อง unstable อยู่อย่างนั้นแต่เปลี่ยนแผนการดูแลแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็น stable maybe 3 days later the pain still uncontrolled still in Sometimes it can happen, you know, if the pain it is very Still unstable, unstable. it can be unstable phase. Yeah. But if you have a care plan in place, if you have a care plan in place, yeah. I think the key here is whether you have a care plan in place, right? So you can be in an unstable phase, but if you have a care plan in place and you have people coming in to sort out the pain, then you can actually switch the patient to a stable phase. Care plan. เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเรามี care plan ที่ appropriate รองรับเช่นสมมติว่าโอเคฉันไปปรับกาบ้าเพิ่มใช่ไหมฉันรู้อยู่อีก2 วันอีก3 วันมาถ้ายังไม่หายปวดฉันจะปรับเพิ่มอีกอย่างเงี้ยก็เป็น stable เพราะมันอยู่ในแผนการดูแลโอเคไหมมีคำถามอีกไหมคนที่ยังไม่เคยใช้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะแต่เราใช้มาเดือนนึงแล้วพยาบาลเรามีปัญหาแน่นอนโอเคนู่นข้างหลังหมอแอน ขออนุญาตถามนะคะไม่เคยใช้หรอกค่ะอาจารย์คะแต่ว่าอย่างเช่นมีเรื่องที่ unstable ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะที่เป็น family circumstance ได้ เช่น no caregiver แล้วก็บางทีเราแบบอาจจะไม่สามารถหาคนมาร่วมทำadvanced care plan ได้เพราะว่าคนไข้เริ่ม unconscious อันนี้เลยไม่แน่ใจว่ามันจะจัดอยู่ในกลุ่มใด ซับซ้อนกันไปเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่า ไม่โดนค่ะคือมันมีค่ะมันจะเป็นเหตุอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบ alteration of conscious มี brain metastasis แล้วก็แบบแล้วก็ไม่มี caregiver มาไหน Okay, so she gave an example. Okay, one patient who is unstable phase, no carer don't visit, and the patient is dying and they cannot do advanced care plan. What are you going to categorize them? ก็เป็น not determined เนาะก็เป็น ND เหรอ terminal ก็ใส่อยู่ใน terminal นั่นแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับสเตตัสของคนไข้ คือหนูไม่แน่ใจว่าแบบพอดีเขาเขียน and all ใช่ไหมคะแสดงว่าอย่างนี้ก็คือเราดูจาก clinical ของคนไข้แล้วเราก็โอเคเป็น terminal phase ใช่ แล้วก็ go on ตามที่อะไรก็ตามแต่ซึ่งอาจจะไม่ได้มีการทำแคมเปญใช่ไหม ถ้ากรณีไม่มีญาติใช่ไหมคะ ค่ะคือพอดีมหาราชเจอบ่อยอะ ก็ไม่มีญาติมันก็ต้องทำแคร์แพลนโดยหมอแหละ เพราะมันไม่มีญาติดีใช่ไหมคนไข้รู้สติไหมล่ะถ้าไม่รู้สติก็ต้องหมอเป็นคนทำเพราะมันช่วยไม่ได้ So I'm going to give you example. Okay, this patient has problem of your caregiver burden, very severe, and affected the care plan. And we could not solve it. We could not find any carer to replace or help the family with this issue. So it still be in unstable. No, the patient is still okay. His function is okay, but the problem of carer could not be solved. Like family conflict and they're very distressed, and we have helped them, but we could not solve the problem. เขาถามว่าแล้วทีมสามารถทำให้ได้ care plan ได้ไหม So if the care plan is in place, okay, then stable. Problem severity score will be high.
โอเคสมมติว่าโอเคถึงแม้ครอบครัวจะมีปัญหาแต่ว่าเรามี care plan in place ว่าเราจะทำอะไรกับคนไข้คนนี้ต่อให้ถือเป็น stable แต่priority score ตรงนั้นอะจะสูงมากตรงหัวข้อของ carer family carer ตัดทันไหมฮะ คะแนนของ PCPSS จะสูง อาจารย์คะคำถามที่2ค่ะอย่างในกรณีคนไข้ที่เป็น CKD ค่ะอาจารย์แล้วแบบเคยฉี่ออกแล้วฉี่ไม่ออกแต่เรามีแพลนว่าเราจะให้ลาซิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราได้แพลนปุ๊บจาก unstable ก็จะกลับไปเป็น stable แต่เราแบบดูคนไข้ไปดูแล้วดิบไปแล้วมันก็ไม่ออกแน่นอนมันจะต้องเป็น deteriorate แน่นอนอยู่แล้ว ก็คือว่าถ้าฉี่ไม่ออกคือเริ่มติดลาซิกไม่ต้องคาดหวังผลไม่ต้องคาดหวังว่าจะออกไม่ออกก็คือให้เป็น deteriorate เลยใช่ไหมคะ ควรจะเป็นเช่นนั้นเอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าตอนที่เธอประเมินอะเธอยังไม่รู้ว่าฉี่จะออกหรือเปล่านะเธออาจจะบอกว่ามันมีแผนการดูแลแต่พอฉี่ไม่ออกแล้วคนที่ต้อง deteriorate so she give an example a CKD patient whom has a decreased urine output and very unstable and they plan to give Lasix furosemide and they expect that okay if the patient urinate and then produce more urine the patient might be better but finally the urine output is none so what we should put in the category deteriorate เพราะว่าเธอรอวันเดียวเธอก็รู้แล้วออกไม่ออกก็ใส่เป็น deteriorate ก็เป็นแย่ อาจารย์ค่ะคำถามเรื่องของรัก ADL ค่ะอาจารย์มันก็จะมีคะแนนคือมันค่อนข้างที่จะโดดค่อนข้างเยอะอย่างเช่นแบบทอยเลทนะคะอย่างในกรณีคนไข้ที่เดินเข้าห้องน้ำแล้วมันจะมีบอกว่าต้องพยุงเดี๋ยวนะคะ Okay she asked about RAC ADL ใช่ค่ะสมมติว่าคนไข้ข้อ1นะคะบอกว่าช่วยเหลือตัวเองได้ต้องการเพียงการกำกับดูแลก็1คะแนนคนไข้ของหนูก็คือต้องมีญาติพยุงเข้าห้องน้ำค่ะต้องการช่วยเหลือด้านกายภาพโดยผู้ช่วยและเครื่องมือเขาต้องเป็น4เบส ไม่ใช่1นะคะไม่ใช่สิ1นี่คือช่วยเหลือตัวเองได้ต้องการเป็นเพียงกำกับดูแลเดินดีๆนะโอเคบอสเคลียร์ไฟไม่มี2ในข้อนี้ไม่มี2เกณฑ์ที่เราแปลมาจากของออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นเลขมันจะเป็น1 3 4 5แต่ถ้าเป็น eating มันจะเป็น1 2 3คือ eating นะครับมันแต่ละขั้นอาจจะไม่เบอร์เดนมากแต่ว่าไอ้ตรงนี้คะแนนมันโดดผมคิดว่าเขาคิดว่ามันเบอร์เดนค่อนข้างเยอะก็เลยให้คะแนนข้ามเลยครับแล้วไอ้คำว่ากำกับดูแลนะครับมันแปลมาจาก under supervision ก็คือแค่มองเฉยๆไม่ต้องไปช่วยอะไรครับแต่ถ้าเกิดต้องการคนช่วยพยุงอะไรก็ต้องไล่ตามคะแนนลงมานี่ข้อ3คะแนนไม่ใช่ข้อ3คะแนนมันไม่มี2คะแนน3คะแนนคนนี้ต้อง3คะแนน so she asked if an elderly need to have somebody to help with walking she asked how what is the score should be 3ทำอะไรอีกเร็วหมอวัฒนศักดิ์ผมอยากขออนุญาตถามเพราะว่าในแต่ละการใช้เครื่องมือเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์การใช้เป็น ultimate goal แต่ละอย่างยกตัวอย่างเช่นคานอฟสกี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราใช้ในการตัดสินว่าคนไข้อยู่ในช่วงไหนของเรียกอะไรจำหลักที่เลยสับสนเนี่ย trajectory trajectory ใช่ครับตัวนี้มันก็จะทำให้เราเข้าใจ trajectory ในขณะที่ถ้าเป็นESAS หรือ SAS เนี่ยมันก็คือทำให้เรา symptom management ใช่ไหมครับในขณะที่สิ่งที่ผมยังไม่ADL นี่ก็เข้าใจได้ง่ายครับแต่ว่าผมอยากจะถามวัตถุประสงค์ว่า PC
PSS PSS เนี่ยจริงๆเนี่ยเราประเมินแล้วเราต้องการเพื่อพัฒนาระบบใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจ System Development So the question he asked you, okay, is to select Kanopsky or PPS. It helps us to see the functional status of the patient, and also ADL to see that how assistant the patient needs. So he and symptom is to see how can we manage the symptom. And he asked about PCPSS. What is the objective? The PCPSS is actually like for example just now the example that lady used about this patient about the caregiver burden. Yeah. So under the score for PSS, that's then if the family needs the psychosocial spiritual support, then we can get like in Singapore we have the clinical pastoral care or the psychosocial support who is also a social worker to come in to provide support or counseling for the family members. Yeah, that is just one. Yeah, as you mentioned earlier, the PCPSS, it will give us some information about the psychosocial and spiritual as well as the caregiver, right? Which the other assessment tool will not give us. And then come back to what Gavindra did, the PCPSS didn't reflect this carer and spiritual. Okay. This one is 0, okay, no problem, right? And you continue care. 1 is mild, okay, you just monitoring. 2, moderate, you need to do something. Okay, but this one when compared to the ภาษาไทยตะกี้เนี่ยข้างล่างอันเนี่ยพี่จะเห็นว่า PCPSS อยู่ที่นี่ใช่ไหมตรงนี้มันไม่มีอะไร ไม่เราเอาเปรียบเทียบระหว่างไอ้สกอร์อันนี้ว่าอันนี้เทียบ1 ถึง 3เทียบได้กับ1ของอันนี้นะก็มันก็จะคล้ายกันเห็นไหม no problem นะ patient comfort นะโอเค continue care plan ถ้าตรงนี้นะ1 2 3โอเค you need monitoring ใช่ไหมถ้าอันเนี้ย PCPSS 2มันจะเท่ากับ SAS 4 ถึง 7ก็คือระดับ moderate ก็ต้องมีplan เปลี่ยนแผนการดูแล care plan. To answer your question again about why do we use the PCPSS in Singapore now, in fact the government is thinking of using the PCPSS to see if we're looking after a group of patients that has higher needs. So for example, if I have a patient with PCPSS scores that's high in all 4 domains, it means that patient has very bad symptoms, patient has high psychosocial burdens, patient has a lot of problems. So this is a very high needs patient, and therefore I should fund this institution with many of these patients with a lot more money. Okay, so PCPSS is very useful in that way. It also tells me that how hard my staff is working. So if I have a whole ward of PCPSS with high scores, I know that my staff are very stressed. Our patients are in this category severe. ตรงนี้คงจะไม่ต้องแปลเนาะคือสรุป PCPSS เนี่ยมันให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่อง psychosocial กับเรื่อง care เกี่ยวกับเรื่อง family กับ carer เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคะแนนของ PCPSS สูงเนี่ยมันบอกว่าคนไข้อยู่ในภาวะต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันให้ภาพอะไรที่ชัดเจนกว่าเครื่องมือตัวอื่นแล้วก็ในแง่ของสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนให้ใช้อันนี้และเขาเอาไปผูกโยงกับเรื่องการให้งบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลที่มีคนไข้ที่มี PCPSS คะแนนสูงเพื่อที่จะได้รับการดูแลอย่างดี โอเคไหมเพราะถ้าเราดูทูตัวอื่นไม่มีเรื่อง psychosocial carer นะคะเรื่องอันนี้ค่อนข้างจะดีมันมองเห็นรอบด้านอันนี้หมอประเมินอันนี้คนไข้ประเมินเองฮะ
มี ESAS อยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมคือจริงๆมันอันเดียวกันแต่ ESAS เนี่ยวางไว้เพื่อให้ทุกคนสกรีนสิทธิ์ต้องอันนี้ใน Initial แต่ ESAS เนี่ยเราเห็น SAS เนี่ยของ PCOG ก็ใช้ 7 ตัวแต่เราคิดว่า 7 ตัวที่ประเมินไปเรื่อยๆแต่จริงๆมันควรจะเป็นนะ ESAS เนี่ยต้องให้คนไข้ประเมินตัวเองเป็นระยะตลอดแต่เรายอมรับว่า burden ของเราเนี่ยมันยากก็ได้ถ้าอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องมี ESAS คือ ESAS ที่หมอใส่ไว้ตัวนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักสิบต้องประเมินในวันแรกใช่ตรงนี้ที่ตกลงกันไป This is because our KPI is that every patient needs to be screened with ESAS, right? So we put ESAS here. And she said that, oh, then if we have ESAS here, then SAS in this PCOG, no need. ขึ้นอยู่กับเราจะเอายังไง ขอถามนิดนึงได้ไหมคะเขาวัด PCPSS ที่ผีแค่ไหนคะหรือว่าแค่วันวิสิต How often do you monitoring for PCPSS? เมื่อไหร่ที่มี phase change เช่นโอเค stable อยู่ดูดีๆ unstable เขาก็ต้องดูอันนี้ด้วย อันนึงนะตรงสไลด์ตรงภาษาไทยอันล่างที่พี่บอกว่า PCPSS เท่ากับ0แปลว่าคือในฐานะคนที่ไม่ได้ร่วมพัฒนานะเราไม่ได้ความอันนั้นมันต้องสื่อสารแล้วว่า1จะเท่ากับ SAS เท่ากับ1 ถึง 3คือที่พี่อธิบายใช่นี่ไง เข้าใจ my อันนี้คือเท่ากับ1 SAS เท่ากับ1 ถึง 3อธิบายนี่ไงปัญหาจากความไม่สุขสบายเลยเนี่ยแล้ว potential action ทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ทราบมันไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นฟอร์มอันนี้คนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่รู้เรื่องอะไรใช้ไม่ได้ต้องได้รับการเทรนแล้วเข้าใจก่อนและในทำนองเดียวกันทำให้มันใครก็ได้เราเข้าใจได้ไหมเขาก็บอกเองเขายังต้องมีพี่เลี้ยงมาประกบใช้ PCOG เลยมันไม่ใช่เป็นฟอร์มเลยที่ทุกคนแล้วจะรู้เขาต้องมีแบ็กกราวด์รู้ก่อนว่ามันคืออะไรassure all of you that this is a very normal situation that we have seen, and it is very healthy. It's very healthy. เหตุการณ์เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ปกติแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ดีด้วยนะที่มันควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจตรงกันไม่งั้นเนี่ยก็จะยิ่งไม่เข้าใจไปเรื่อยSince all of the nurses here in this room, they never used PCOG before, only just my nurse. I like to ask my nurses, do you satisfied with this monitoring? พยาบาลการรักความนี้โอเคไหมตั้งแต่ทำมา1 เดือนรู้สึกมันลำบากมันยากใช้เวลาว่ายังไงโอเคถ้าคนอื่นจะขอเอาไปใช้เรายินดีนะคะแล้วก็พอไปใช้เสร็จมาช่วยกันพัฒนาด้วยอันนี้ก็ไม่เพื่อปรับนู่นนี่อะไรจะดีมากเลยเนาะโอเคจะมีค่ะอยากถามว่าตอนแรกที่ใช้1 เดือนที่ผ่านมามันมีความสับสนตรงไหนมีการสนับสนุนยังไงนะคะสับสนเร็วพยาบาลเป็นคนตอบเพราะฉันไม่ได้เป็นคนทำหรอกคนที่ทำthey ask my nurse when we only just use this form for a month only what problem that they come across or confusion ค่ะอาจารย์ภาษาไทยนะคะสมมุตินะคะเวลาที่เราไปวิสิตคนไข้อย่างวันหนึ่งเราไป3 รอบหรือเนิร์สหน้างานเนี่ยเขา monitoring ทุก8 ชั่วโมงถามว่า day 1เราจะต้องเลือกค่าคะแนนตรงไหนยังไงอันนี้คือคิดว่าคือ summary ของตัว SAS เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกพอดีถกกันว่าในเมื่อเรามีตัวที่เราจุดอยู่แล้วที่เป็น ESAS เนี่ยและทำไมเราจะต้องเอา SAS มาด้วยซึ่งส่วนตัวนะคะมองว่า
ตัว SAT เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ compare ระหว่าง day 1 day 3ในทุกๆไอเทมซึ่งก็คือ outcome ค่ะประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าเวลาที่เราประเมินถ้าเราไปเยี่ยมคนไข้3 ครั้งเราจะเอาตัวเลขไหนเราก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ เราไปเยี่ยม3 ครั้งเหรอ ใน1 วันโรงพยาบาลที่อยากทานด้วย ใช่ค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วอย่างเดี๋ยวฟิเป็นท่านสายเพนบอร์ดทำอย่างน้อยนะคะอาจารย์ที่เป็นสแตนดาร์ดคือเวลละ1 ครั้งค่ะเพราะงั้นตัวเลขที่เราจะต้องซัมมารีว่าเดย์1ใช่ค่ะ So she said that if she visits the patient 3 times a day and the score is different. Which score should we put in the form? If we only just have 1 day record, the worst? Say worst score. First score okay and see yes พยาบาลการรักตอบปัญหาผู้ถามหน่อยสิตั้งแต่ใช้มามีความสับสนยุ่งยากยังไงบ้างเล่าให้ฟัง ถ้าไม่เล่าแสดงว่าติ๊กไปอย่างนั้นเองนะ ก็สับสนตามที่ถามอาจารย์ไปค่ะอาจารย์เช่นช่วงใช่ค่ะแต่ก็เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากค่ะอาจารย์แต่มันทำให้เรามองเห็นว่าภาพรวมในการดูแลคนไข้เป็นยังไงค่ะอาจารย์ดีค่ะ แล้วก็ทำให้เราอะไรตัวเราเองค่ะอาจารย์ว่า อย่าปล่อยให้ unstable เกินนานเกินไปค่ะ ตอบหมดแล้วใช่ไหมค่ะค่ะ do you use also in the pediatric group because they lack ADL most of the children needs care they cannot do whatever by themselves already but this what do you do in this group do not use with pediatric so no pediatric group use okay have their own peacock or okay decided by this group no New Zealander เด็กมีอย่างอื่น ขอภาษาไทยนะครับอาจารย์ครับก็ผมขอถามเชิง management นะครับเรื่อง database นะครับก็คือข้อแรกก็คือว่าอยากรู้ว่าของเขามีใครเป็นคนลงข้อมูลให้ครับไม่คืออันนี้ผมถามเชิงไปว่าครับแล้วลงผ่านอะไรผ่านเป็นแบบกระดาษตรงนี้ก่อนหรือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปเลยเข้า database เป็นคลาวด์เลยไหมอะไรเงี้ยครับนี่อยากถามอันที่2พอได้งี้แล้วมันมีตัวอย่างวิจัยที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลนี้บ้างหรือยังเราจะเห็นว่าอ๋อต่อไปเราจะได้ผลเป็นแบบนี้มันจะได้เป็นแบบเราอยากจะได้ทำต่อไงครับคือตอนนี้มันลงไปแล้วมันยังไม่ทันมันจะเป็นยังไงต่อนะมันจะเพิ่มคุณได้เพิ่มเพิ่มคุณภาพได้จริงไหมเงี้ยครับอาจารย์ตอนที่ผมเซิร์ชไม่รู้ผมอาจจะเซิร์ชไม่เจอมันก็มีแค่แบบว่ามีการใช้ครับอาจารย์ครับ2 ข้อนี้ครับอาจารย์ He asked that who will be the one who entry all the data. So the nurse in the shift. In Australia, in Patricia Christie Hospice, there is one nurse who is the nurse is not the nurse manager, but is a nurse in charge of the